Not only about that, about the order of celebrating the Lord's Day every Sunday. अनि प्रत्येक आइतबार प्रभुको दिनलाई हामी कुन प्रकारले आज यसबारे समय व्यतीत गर्छौँ यसबारे क्रमअनुसार तपाईँलाई केही कुरो म बताउँछु। So before we do that, shall we turn please to the book of 1 Corinthians अनि यो कुरो बताउनका अगाडि हामी पहिलो कोरिन्थी किताबलाई पल्टाउनेछौँ and chapter 11. यसको 11 अध्याय। We will only read 4 verses beginning from verse 23 till verse 26. हामी 4 पद पढ्छौँ 23 पददेखि लिएर 26 पदसम्म। Only few verses, so I request all of you to kindly open your Bibles and we'll read these verses all together, please. दया गरिकन आफ्नो बाइबल पल्टाएर यो केही पदहरू मात्र भएको खण्डमा हामी सबैजना मिलिकन यी पदहरूलाई पढ्नेछौँ। 1 Corinthians chapter 11 verse 23, 24, 25 and 26. पहिलो कोरिन्थी किताब 11 अध्याय 23, 24, 25 अनि 26 पद। For I किनकि यो have कुरो मैले received of the Lord that which also I delivered unto you, अर्थात् that the Lord जुन Jesus, राष्ट्र the same प्रभु night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you, this do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This is the cup of the New Testament in my blood. सम्झना यो गर This do as often as you drink it in remembrance of me. But as often as you eat this bread and drink this cup, you do so the Lord's day till he come. Shall we pray? हामी प्रार्थना गरौँ। Our loving Heavenly Father, Almighty and gracious God, हाम्रो प्रेमी स्वर्गीय पिता तपाईँ सर्वशक्तिमान अनुग्रहमय परमेश्वर, Lord, we are grateful to you once again on this Lord's Day. You have enabled us to come together in your house at Barata, Gangtok. आज बेरेका गान्तोकमा तपाईँको भवनमा यस प्रकारले हामीलाई प्रभुको दिनमा भेला हुन तपाईँले सहायता गर्नुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। Lord, we thank you for all those who worshipped audibly and even for those who worshipped silently. We fully believe that all our worship has ascended to your heavenly throne. आज तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै आज चुपचाप रहिकन जुन उपासना हामीले चढायौँ या त आज शब्दमा हामीले तपाईँलाई उपासना चढाएका छौँ यो चाहिँ तपाईँको आज स्वर्गीय सिंहासनमा आज तपाईँको समक्ष स्वीकार भएको छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौँ। Lord, a day is going to come by and by when we are going to be ushered into the presence of the Lord to worship Him eternally, always. अनि यस प्रकारले हामी यसरी उपासना गर्दै आज सधैँको निम्ति आज तपाईँलाई उपासना चढाउन तपाईँको त्यो पवित्र उपस्थितिमा हामी प्रवेश गर्न पाउनेछौँ। We are looking forward for that day. त्यो दिनको निम्ति हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। Lord, thou bless the reading and the meditation of these verses to us this morning. अब यो गानी पख यो पदहरू जो हामीले पढेका छौँ यसको मननमा तपाईँले हामीलाई आशिष दिनुहोस्। Lord, keep us both under the precious blood of the Lord Jesus, the blood of the everlasting covenant that was made at Calvary's cross. आज हामी दुईको निम्ति तपाईँले जुन कल्पित क्रुसमा बहाउनु भएको त्यो अनन्त बादशाहको रगतको छिड्काउ आज हाम्रो जीवनमा तपाईँले कायम राख्नुहोस्। Wash us and cleanse us from every defilement, so that we may be vessels meet for the Master's use. हाम्रो शुद्धता पवित्रता हाम्रो जीवनमा छ यसलाई तपाईँले फेरि पनि आज धोइकन शुद्ध गरिकन हामीलाई मालिकको काममा आउने भाँडो तपाईँले बनाइदिनुहोस्। Anoint us for faithfully sharing your word and also in the ministry of translation. आज तपाईँको वचनलाई बाँड्नको निम्ति साथै तपाईँको वचन अनुवाद गर्ने निम्ति हामी दुईजनामाथि तपाईँको अनुग्रह अभिषेक रहेको होस्। We humble ourselves under your holy presence, in your holy presence, giving you all the glory. We ask this prayer in the highly exalted name of our Lord and our blessed Savior, the Lord Jesus Christ. तपाईँको पवित्र उपस्थितिमा आफैलाई नम्र तुल्याउँदै यो प्रार्थनालाई धन्यवादको साथमा हामीलाई प्रेम गर्ने मुक्ति दिने प्रभुको नाम हामी चलाउँदैछौँ। Amen. We have been told time and again that the Lord Jesus had given to his church that he left behind on the earth 2 ordinances. आज दुईवटा संस्कारहरू आज प्रभुले आफ्ना लोगु जो पनि उहाँले यो संसारमा छोडिकन जानुभएको थियो उहाँले दिनुभएको कुरा हामी परमेश्वर वचनमा पाउँदछौँ। It's very important to know this. अनि यो दुईटा कुरा चाहिँ जान्न This is not an ordinance instituted by any man, but instituted by the Lord himself. अनि यो संस्कार चाहिँ आज कुनै पनि मानिसद्वारा आज तयार पारिएको नै दिएको होइन तर हाम्रो प्रभुद्वारा दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। The first one you find in the book of Matthew's Gospel and chapter 28 पहिलो कुरा चाहिँ हामी मत्ती किताब 28 अध्यायमा हामी पाउँछौँ and verse 19. त्यसको 19 पदमा Where is the word of God says,
जहाँनिर परमेश्वर वचनले भन्छ, Go ye into all the world and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. जहाँनिर लेखेको छ, यस कारण तिमीहरू जाऊ र सबै जातिलाई चेला बनाऊ, तिनीहरूलाई पिताको, पुत्रको र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ। This is again repeated for us in the book of Mark's Gospel, chapter 16 and verse अनि 15. यो कुरोलाई हामीलाई फेरि पनि मर्कुस किताब 16 अध्यायको 15 पदमा नि दोहोऱ्याएर बताइएको छ। So it is very clear from the Holy Scriptures, every person that is born again, repented of their sins, must witness to the Lord in the waters of baptism. कारण जसकसैले आज यसपालि नयाँ जन्म पाएको छ, मुक्तिको अनुभवमा आएको छ, उनीहरूले आज पानीको बप्तिस्मा लिनै पर्छ भन्ने कुरो हामी पाउँछौँ। When Peter preached his first sermon in the book of Acts of the Apostles, chapter 2 and verse 38, प्रेरित 2 अध्यायको 38 पदमा पौलले पत्रुसले जब पहिलो आज प्रचार गरेका थिए, he said, repent and be baptized, every one of you. अनि उसले यस प्रकारले भनेको छ, पापहरूको क्षमाको निम्ति पश्चाताप गर्नुहोस् प्रत्येकले भनिकन, अनि यीशु ख्रीष्टको नाममा बप्तिस्मा लिनुहोस्। He did not say, repent and be baptized, some of you. आज कोही कोहीले मात्रै आज पश्चाताप गरेर बप्तिस्मा ल्याऊ भनेर भनेको छैन। The scripture is abundantly clear that everyone who has repented of their sins must be baptized. तर आज स्पष्ट प्रकारले जतिजनाले पापदेखि पश्चाताप गरेको छ, आज उनीहरूले चाहिँ बप्तिस्मा लिनुपर्छ भनेर बताएको कुरा हामी पाउँछौँ। So if there is anyone who has repented of their sins but not yet baptized, this verse is for you. त्यसैले आज कसैले पश्चाताप गर्नुभएको छ तर तपाईँले बप्तिस्मा लिनुभएको छैन भने यो वचन तपाईँको निम्ति हो। And the second ordinance given to the church, अनि दोस्रो आज्ञा जो पनि प्रभुले मण्डलीलाई दिनुभएको थियो, the Lord himself spoke these words. प्रभु आफैले नै यो वचन भन्नुभएको हो। They are recorded for us in Matthew's Gospel, chapter 26. अनि यसलाई चाहिँ आज मत्ती किताब 26 अध्यायमा बताइएको छ। We do not want to read these verses, but those of you who want to write down the references, you can write down and later read this verse at your leisure. अनि अहिले हामी यहाँ पढ्न चाहँदैनौँ, तर पनि तपाईँले जसकसैले जान्न चाहनुहुन्छ आफ्नो फुर्सदको समयमा अहिले चाहिँ त्यस पदलाई लेखिकन भरे तपाईँले पढ्नुहोला। Matthew's Gospel, मत्ती किताब and chapter 26, 26 अध्याय verses 26 to 28. अनि यसलाई चाहिँ 26 पददेखि लिएर 28 पदसम्मको कुरामा हामी पाउँछौँ। And again it is repeated for us in Mark's Gospel and chapter 14, अनि मर्कुस किताब 14 अध्यायमा यो कुरा हामी फेरि पनि दोहोऱ्याइएको छ। verse 22 to verse 24. अनि त्यहाँ चाहिँ 22 पददेखि लिएर 24 पदसम्म। Again it's repeated in Luke's Gospel as well, in the book of Luke's Gospel, chapter 22. अनि लुका र सुसमाचार 22 अध्यायमा फेरि पनि यो कुरो दोहोऱ्याइएको छ। In verse 17 to 20. अनि यसलाई चाहिँ 17 पददेखि लिएर 20 पदसम्म हामी पाउँछौँ। In all these places, अनि सबै जग्गाहरूमा the Lord was celebrating the feast of Passover. आज प्रभुले चाहिँ आज यो पर्व निस्तारको चाड उहाँले मनाइरहनु भएको थियो। The feast of Passover was instituted, about which we read in the book of Exodus, chapter 12. अनि निस्तार भोजको विषयमा चाहिँ आज प्रस्थान किताब 12 अध्यायमा लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। The Lord wanted the children of Israel, at least every family, to take a lamb. आज प्रभुले यसरी प्रत्येक परिवारले एक एकवटा पाठो लिनुपर्छ भनेर आज्ञा दिनुभएको थियो। And the lamb should be without blemish, अनि त्यो पाठो चाहिँ आज निर्दोष हुनुपर्छ and it should be examined for any defect in its body. अनि त्यसको शरीरमा केही कुरो छ भने त्यसलाई पहिला जाँच गर्नुपर्ने थियो। And then on the 14th day, this lamb should be sacrificed. अनि त्यसको 14औं दिनमा चाहिँ यो पाठो चाहिँ आज मारिनु पर्थ्यो। So ever since the institution of the Passover, for hundreds and thousands of years, the children of Israel were celebrating the feast of Passover. अनि यस्तो निस्तार चाडको आज स्थापना गरेपछि चाहिँ 100 वर्ष 1000 वर्षसम्म इजरायलका सन्तानहरूले चाहिँ यो कुरालाई पालन गरिरहेका थिए। And the Lord Jesus, when he came to this world, अनि प्रभु यीशु चाहिँ जब यस संसारमा उहाँ आउनुभयो, in the book of Matthew's Gospel, मत्तीको and सुसमाचारमा chapter 5, त्यसको 5 and अध्यायमा verse 17, 17 पदमा भन्छ, he said, I have not come to destroy the law, but to keep it. त्यहाँनिर उहाँले भन्नुहुन्छ म चाहिँ आज व्यवस्थालाई नाश गर्नु होइन, रद्द गर्नु होइन, तर पुरा गर्न आएको हुँ। So in accordance to the words that he himself had spoken, he called his disciples. अनि आज उहाँले आफ्नो वचनलाई पुरा गर्नु निम्ति उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो। He said, prepare an upper room for me, अनि मेरो निम्ति एउटा माथिल्लो कोठा तिमीले तयार so गर्नु that all of us could sit together
and celebrate the feast of Passover. ताकि हामी सबै मिलिकन यो निस्तार भोजलाई हामीले पालन गर्न सकौँ। And after the Passover was over, अनि जब यो निस्तार भोज चाहिँ आज पुरा भयो he suddenly picked up a bread. अनि उहाँले एउटा रोटी लिनुभयो टिप्नु He broke the bread अनि त्यो रोटीलाई उहाँले भाँच्नुभयो and he said, "This is my body which is going to be broken for you on the cross of Calvary." अनि उहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ आज मेरो शरीर हो जो चाहिँ तिमीले क्रुस कल्भरीको क्रुसमा आज तोडिनेवाला छ। And then he took a cup. त्यसको बाद उहाँले कचौरा He लिनुभयो, poured wine into it. त्यसमा दागरस उहाँले लगाउनु And भयो he said, "This represents my blood which is going to be shed for you again on the cross of Calvary." आज त्यो कल्भरी क्रुसमा आज फेरि त्यो रगत जो पनि बहाइन्छ यसको प्रतिनिधि आज यो कचौराले गर्नेछ। And then he gave it to his disciples. उहाँले आफ्नो चेलालाई दिनुभयो। So what he was trying to tell the disciples was the Passover that you were celebrating for these hundreds and thousands of years is now going to be replaced by the Lord's Supper. अनि उहाँले जुन पनि कुरा आज भन्न चाहनु भएको कुरा चाहिँ के थियो भने आज निस्तार भोज चाहिँ तिमीले जो सही हजारौँ वर्षदेखि पालन गर्दै आएको थियो अब यसलाई चाहिँ यो प्रभु भोजले चाहिँ आज लिनेछ। For the simple reason, अनि एउटा साधारण कारण थियो, Paul, while writing to the Corinthians, पावलले कोरिन्थीलाई लेख्दाखेरि he wrote these words. यस प्रकारले उहाँले यो 1 शब्द लेख्नुभयो। Corinthians chapter 5 and verse 7. पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 7 पदमा There Paul says, "As Christ our Passover has been sacrificed for us, therefore let us keep the feast." त्यसकारण उहाँले यस प्रकारले भन्नुहुन्छ 5 अध्यायको 7 पदमा, जो हाम्रो निस्तारको पाठ हुनुहुन्छ हामी बलिदान हुनुभएको छ त्यसलाई तिमीले पालन गर। So the Lord himself was that sinless lamb. आज प्रभु आफै चाहिँ त्यो आज पाप रहित आज पाठ हुनुहुन्थ्यो The Lord himself was that innocent lamb अनि उहाँ चाहिँ आज त्यो निर्दोष आज पाठ हुनुहुन्थ्यो who sacrificed his life, as we heard in the type of worship messages. He died for us. जस्तो आज हामी उपासनाको समयमा पनि वचन सुनिरहेका थियौँ उहाँ हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। And in the Passover celebration, अनि यो आज निस्तार भोजलाई पालन गर्दाखेरि the Lord also laid down this rule that they should take the blood and apply it on the doorpost and on the lintel. अनि त्यो समयमा चाहिँ आज भनेको थियो कि आज त्यो जो पनि रगत छ पाटोको रगतलाई चाहिँ त्यो दैलोको माथि अनि दुई भागमा लगाउनु भनिकन Listen very carefully. आज ध्यानसित सुन्नु होला। It is not the lamb that saved them आज त्यो पाटोले चाहिँ उनीहरूलाई बचाएको होइन or granted them deliverance from Egypt. या त मिस्र देशदेखि छुटकारा दिएको, It is not the blood that gave them deliverance. अनि आज त्यो रगतले आज छुटकारा दिएको कुरा होइन। It's not the basin in which the blood was stored gave them deliverance. आज त्यो भाँडामा भएको आज त्यो रगतले आज छुटकारा दिएको होइन, But this blood was to be applied on the doorpost and the lintel. तर यो रगतलाई चाहिँ आज त्यो दैलोको माथि अनि दुईटा भागमा लगाउनु पर्थ्यो। The Lord took care that the blood should be applied only on the doorpost and the lintel, but not on the threshold. आज यसपालि प्रभुले यो कुरो पनि आज बताउन चाहनुभएको थियो आज त्यसलाई चाहिँ त्यो दैलोको आज काठमा जो पनि माथि तल हुन्छ चौखटमा आज लगाउनु पर्छ भुइँमा होइन। Because the Holy Spirit wanted to convey that this precious blood of Jesus can never ever be trampled by any man. ताकि उहाँले यो कुरो आज सोच गरिकन उहाँले भन्न चाहनुभएको थियो कि आज प्रभुको जुन रगत छ त्यो चाहिँ आज खुट्टाले चाहिँ आज कुनै पनि कुल्चिनु हुँदैन। So beloved, there are many people here. तर यहाँ धेरै मानिसहरू छन् We don't know who is born again and who is not born again. अनि हामीलाई थाहा छैन कसले नयाँ जन्म पाएको छ कसले पाएको छैन। But what I want to tell you is, तर मैले के भन्न चाहिरहेको छु भने there must have come a day in your life when you trusted in the blood of Jesus and applied on the doorposts and lintels of your individual lives. तर तपाईँको जीवनमा आज एउटा यस्तो दिन हुनुपर्दछ जुन दिनमा चाहिँ तपाईँले आज प्रभुको रगतमाथि भरोसा गरिकन आफ्नो हृदयको द्वारमा तपाईँले लगाउनु भएको छ। Only that would grant you deliverance. त्यसले मात्र तपाईँलाई छुटकारा दिन्छ। And the Lord told one more thing. अनि प्रभुले एउटा अझै थप कुरा He गर्नुभयो said these words in the book of Exodus, अनि यसलाई चाहिँ प्रस्थान किताबमा उहाँले भन्नुभएको and थियो chapter 13, अनि त्यसको 13 अध्यायमा and verse 3. अनि 3 पदमा We'll read it for you in Nepali, please. हामी नेपालीमा हामी तपाईँको त्यो पढिदिनेछौँ। The book of Exodus, chapter 13, and verse 3. प्रस्थान किताब 13 अध्यायको 3 पदमा अनि मोसाले मानिसहरूलाई भने यस दिनको सम्झना गर जुन दिन तिमीहरू मिश्रबाट अर्थात् दासत्वको घरबाट निस्केर आयो किनकि परमप्रभुले तिमीहरूलाई आफ्नो हातको सामर्थले त्यस ठाउँबाट निकालेर ल्याउनु भयो यसैले खमीर हालेको रोटी नखाइयोस्। The Lord told them, remember this day when you got out of Egypt.
त्यसकारण प्रभुले भन्नुहुन्छ आज जुन दिन मिश्र देशको दासत्वबाट तिमीहरू निस्केर आयो त्यस दिनको सम्झना गर। And it is also said in the book of Exodus and chapter 12, the Bible tells us that this will be a memorial which will be celebrated through all Jewish generations. अनि आज 12 अध्यायमा पनि यो कुरो लेखेको छ कि आज सबै यहुदी घरानामा चाहिँ यो कुरो पुस्तसम्म आज सम्झनाको निम्ति ठहराइनेछ। In the beginning I was talking to you about baptism. मैले बप्तिस्मा कुरा गरेँ अगाडि। Now baptism is a one-time affair. अनि बप्तिस्मा चाहिँ एकचोटि गरिने कुरा We हो। all have to be baptized only one time. एकचोटि मात्र हामीले बप्तिस्मा लिनुपर्छ। But the celebration of the Lord's table was to be perpetual. तर आज परमेश्वरको त्यो मेजमा भाग लिने चाहिँ लगातार भइरहनु पर्छ। Or it was to be a recurring celebration of his death, burial and resurrection. अथवा प्रभु यीशुको मारा जय गाडो जय र बौरी उठाएको आज सम्झना चाहिँ आज घरिघरि आज गरिन पर्दछ। As I was reading these verses this morning, जस्तो मैले बिहानीको यो पदहरू पढिरहेको थिएँ, a thought came to me. एउटा विचार ममा आयो। When the Lord established the Lord's table, जब प्रभु उसको स्थापना गर्नुभयो, he was telling his disciples, उहाँले आफ्नो चेलालाई भनिरहनु भएको थियो, the bread represents my body. आज त्यो रोटीले चाहिँ मेरो शरीरलाई प्रतिनिधि गर्छ। But when Paul is talking about the celebration of the Lord's table, अनि प्रभु भोजको आज चाड मनाउने कुराको पावलले भनिरहेको समयमा चाहिँ see in Matthew, Mark and Luke, मत्ती, मर्कुस र लुकामा चाहिँ there we read about the institution of the Lord's table. त्यहाँनिर प्रभु भोजको स्थापनाको कुरा गरिएको छ। But when you come to the book of 1 Corinthians chapter 11, तर जब हामी पहिलो कम्ती 11 अध्यायमा आउँछौँ, Paul is writing about the celebration and the manner in which it has to be celebrated. पावलले चाहिँ यहाँनिर चाड मनाइने कुरा अनि कुन प्रकारले मनाइनु पर्छ त्यो बारेमा लेखेको हामी पाउँछौँ। So in the verses that we read this morning, अनि यो बिहानी पढेको जुन पनि पदहरू छ, from 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26, पहिलो कम्ती 11 अध्यायको 23 पददेखि 26 पदसम्म there are three things we need to remember. तीनवटा कुरा चाहिँ हामीले सम्झना गर्नुपर्ने कुरा छ। The first one is, पहिलो कुरा चाहिँ we have to remember a person. हामीले एउटा व्यक्तिलाई सम्झना गर्नुपर्छ। Banos भन्नुहोस् त in Nepali. नेपालीमा हामीले हामीले एउटा व्यक्तिको एउटा व्यक्तिको सम्झना गर्नुपर्छ। We have to remember a person. हामीले एउटा व्यक्तिको स्मरण गर्नुपर्छ। Now the question is, अब प्रश्न छ which person? कुन व्यक्तिको? It is the person of the Lord Jesus Christ. यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको व्यक्तिको। Because in the Gospels I had given you certain references. मैले त्यो मर्कुस किताबमा जो पनि पदहरू त्यो सुसमाचारमा जो पनि पदहरू मैले तपाईँलाई बताएँ, The Lord Himself has used these words, this do in remembrance of me. प्रभु आफैले त्यो कुरो बताउनु भएको थियो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। So Paul is taking those words from the words of the Lord Jesus. त्यसमा प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभएको कुराको सम्झना गर्दै पावलले यहाँ पनि भनेको छ। So he repeats in 1 Corinthians chapter 11, verse 24 to 26, he talks about remembering the Lord's death. अनि आज उसले चाहिँ प्रभुको मृत्युलाई चाहिँ सम्झना गर्नुपर्छ भनिकन 24 देखि 26 पदसम्म लेखेको कुरा Or हामी पाउँछौँ। remembering the Lord Jesus Christ Himself. या त प्रभु यीशु मसीह आफैलाई नै सम्झना गर्नु। So when we take part in the bread, we remember our Lord. यसमा जब हामी रोटीमा भाग लिन्छौँ प्रभुलाई हामी सम्झना गर्छौँ। And when we take part in the cup, we again remember the Lord. अनि जब हामी कचौरामा भाग लिन्छौँ फेरि पनि हामी प्रभुकै सम्झना गर्छौँ। We say to ourselves, हामी आफैलाई भन्छौँ, Lord, you gave your body to be broken for my sake. प्रभु तपाईँले आफ्नो शरीर मेरो निम्ति आज तोड्नु भयो। Lord, you shed your precious blood for my sake. प्रभु मेरो खातिर तपाईँले आफ्नो बहुमूल्य रगत बहाउनु भयो। Now there are three ways of remembering the love of our Lord Jesus. हाम्रो प्रभुको प्रेमलाई सम्झना गर्ने तीनवटा कुराहरू हामी पाउँछौँ। In John 3:16, यूहन्ना 3:16 पदमा the Bible says, for God so loved the world. बाइबलले भन्छ परमेश्वरले यति धेरै संसारलाई प्रेम गर्नुभयो। His love for the whole world. यो चाहिँ सारा संसारलाई He loved the white people and the black people. उहाँले आज सेतो मानिसलाई कालो मानिसलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो। He loved the brown people and the yellow people. अनि खुस्रो मान्छेलाई पहेँलो मान्छेलाई पनि उहाँले प्रेम गर्नुभयो। He loved them all. उहाँलाई सबैलाई प्रेम गर्नुभयो। Very nice to remember that. अनि राम्रोसँग हामी यसलाई याद गर्न And सक्छौँ। then Paul is drawing one more
circle within this big circle. अनि आज यो ठुलो त्यहाँ घेराभित्र अर्को घेरालाई पनि पाउले भन्छ। And he says in the book of Ephesians, यसलाई चाहिँ इफिसी किताबमा and भन्छ chapter 5 5 अध्याय and verse 25, अनि 25 पदमा for Christ loved the church and gave himself for it. आज ख्रिस्टले कलेसियालाई मण्डलीलाई प्रेम गर्नु भने आफूलाई स्मृति दिनुभयो। So he draws a smaller circle, love for the church. अनि सानो वृत्त उसले फेरि पनि कोरिकन भन्छ प्रभुले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो। And within this second circle, अनि फेरि यो दोस्रो वृत्तभित्र he draws one more small circle. अझै अर्को सानो वृत्त उहाँले This is खिच्नुहुन्छ। the book of Galatians, यो चाहिँ गलातीको and किताबमा chapter 2 2 अध्यायको and verse 20. 20 पदमा Paul says, Paul the भन्छ, Son of God, who not only loved the world, not only loved the church, he loved me and gave himself for me. आज परमेश्वरको पुत्र जसले संसारलाई मात्र प्रेम गर्नु होइन, आज मण्डलीलाई मात्र प्रेम गर्नु भएन, तर मलाई पनि प्रेम गर्नुभयो। So beloved, his love, a personal remembrance of his love, that's going to draw you closer to the Savior. अनि व्यक्तिगत लगाउमा हामी जब उनी उहाँको प्रेमलाई हामी याद गर्छौँ, हामी उहाँको नजिकमा हामी आउन सक्छौँ। Nothing wrong in remembering his love for the world. आज संसारलाई प्रेम गर्नु ठिकै कुरा, यसमा केही भुल छैन। Nothing wrong in remembering Lord's love for the church. अनि मण्डलीप्रति प्रभुले गर्नुभएको प्रेमको लगाउमा पनि यहाँ कुनै भुल छैन। But the greatest is, Lord, you loved me. तर सबभन्दा ठुलो कुरो प्रभु तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभयो। I can't ever give an answer to that question. यसको प्रश्नको म उत्तर नै दिन सक्दिनँ। When there are billions of people, 8 billion people in this world, यो संसारमा 8 बिलियन मानिसहरू छ। Lord, out of this great population of 8 billion people, why you loved me, I can never explain. 8 बिलियन मान्छेको जुन जनसङ्ख्या यो संसारमा छ, यति धेरै मान्छेको बिचमा प्रभु तपाईँले मलाई किन प्रेम गर्नुभयो? I can only say it is the abundant grace of God that has been bestowed on me. म यति मात्र भन्न सक्छु, यो प्रभुको प्रशस्त अनुग्रह जो उहाँले मलाई दिनुभयो। So we remember the person. यसकारण एउटा व्यक्तिलाई हामी स्मरण गर्छौँ। Beloved, it's not the parables that he spoke we are asked to remember, अनि आज उहाँले भन्नुभएको उखानलाई याद गर भनेर उहाँले भन्नुभएको होइन, or the miracles that he did, या त उहाँले गरेको आश्चर्य कर्मलाई सम्झना गर भनेको or होइन, the people he healed. या त उहाँले जुन मानिसहरूलाई चङ्गाइ दिनुभयो त्यसलाई सम्झना गर भन्नु We are भएन। asked to remember his death. तर आज उहाँको मृत्युलाई स्मरण गर्नु भनिकन The भनेको छ। wisest man in this world, आज संसारको सबैभन्दा ज्ञानी मान्छे Solomon, सोलोमन he says in the book of Ecclesiastes, उपदेश किताबमा उसले भन्छ chapter 7 7 अध्यायमा and verse 1, अनि 1 पदमा he says it is better to remember the death of a person than his birth. आज कुनै मानिसको जन्मदिन भन्दा मृत्युको दिनलाई सम्झना गर्नु असल हो। Which is the day of his birth the world is celebrating. भाई आप बताइए उसको क्या कहते हैं? क्रिसमस कहते हैं ना? And the day of his death, उहाँको जुन मृत्युको दिन चाहिँ कुन we प्रकार call it सम्झना as गर्छ? Good Friday, the day the Lord gave himself for us on the cross of Calvary. अनि गुड फ्राइडे भनेर सम्झना गरिन्छ। So in modern language, अहिलेको आधुनिक भाषामा it is better to remember Good Friday than Christmas. गुड फ्राइडे मनाउनु असल हो क्रिसमस भन्दा। This is what Solomon said. सोलोमनले भनेको Ecclesiastes 7:1. उपदेश 7 देखि 1 पदमा। So we have come here to remember the death of the Lord Jesus for me. यसमा प्रभुको मृत्युको दिनलाई जो मेरो निम्ति जो उहाँले गर्नुभयो यसलाई सम्झना गर्न म यहाँ आएको छु। Beloved, once you close your eyes at the Lord's table आज तपाईँले प्रभुको मेजमा आइकन आफू जब आँखा बन्द गरेर तपाईँले सोच्नुहुन्छ, and you say to yourself, तपाईँले आफूलाई भन्न थाल्नु, Lord, this bread and wine, प्रभु यो रोटी अनि दाखरस they talk to me about the cross. यसले मलाई क्रुसको बारेमा कुरा गर्छ। And you died for my sake. तपाईँ मेरो खातिर मर्नुभयो। Beloved, the greatness of our salvation is seen by the greatness of his sacrifice. आज उहाँ यो मुक्तिको महानतालाई चाहिँ उहाँको मृत्युको महानताद्वारा बुझाइन सकिन्छ। The greatest love that was ever shown to mankind was on the cross of Calvary. आज सबभन्दा महान प्रेम जो प्रभुले मान्छे निम्ति गर्नुभयो त्यो क्रुस कल्भरी क्रुसमा उहाँले गर्नुभयो। We have to remember the death. हामीले त्यो मृत्युलाई सम्झना Death of the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीहको मृत्युलाई। And secondly, अनि दोस्रो we also proclaim the death of the Lord
is in operation in my own life. अनि मेरो जीवनमा जो पनि प्रभुले यो मृत्युको कार्य गर्नुभयो त्यसलाई पनि हामी सम्झना It's गर्छौँ। a very difficult thing, beloved. यो एकदम कठिन कुरा हो प्रिय। We rush to take part in the Lord's table without ever knowing the deeper meaning of what is said in the Holy Scriptures. आज पवित्र शास्त्रमा जुन लेखेको कुरालाई आज नबुझिकन हामी धेरैचोटि मेजबानी भाग लिन हामी हतारिन्छौँ। In 1 Corinthians chapter 11, पहिलो कुन्ती 11 अध्यायमा and verse 26, 26 पदले भन्छ, the Bible says, बाइबलले भन्छ, we do show the Lord's death till He comes. उहाँ नआउन्जेल प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्दछौँ। This is the fact that we announce when we take part in the table. अनि यो सत्यतालाई चाहिँ हामी मेजमा भाग लिँदाखेरि घोषणा गर्दछौँ। I have to demonstrate the death of the Lord Jesus on the cross as I take part in the Lord's table in my own personal life. अनि आज प्रभुको मृत्युको घोषणा जब मेजमाथि भाग लिएको हुन्छु मेरो व्यक्तिगत जीवनबाट मैले घोषणा गर्नुपर्दछ। In the book of Romans, रोमीको किताबमा chapter 6, 6 अध्याय verses 1 to 5, 1 देखि 5 पदसम्म I request Brother Rajan to read it for us, please. You please kindly listen. दया गरिकन सुन्नुहोस्, राजनलाई म पढ्नको निम्ति भन्छु। The book of Romans, chapter 6, verses 1 to 5. रोमी किताब 6 अध्यायको 1 देखि 5 पदसम्म। यसो भए हामी के भनौँ त? अनुग्रह प्रशस्त होस् भनेर के हामी पापमा लागिरहौँ? कदापि हुँदैन। हामी जो पापका निम्ति मरिसकेका छौँ अब उसो कसरी त्यसैमा जियौँ र? वा हामीहरूमध्ये जतिजनाले यीशु ख्रीष्टभित्र बप्तिस्मा लियौँ हामीले उहाँकै मृत्युभित्र बप्तिस्मा लिएका थियौँ भन्ने कुरा के तिमीलाई थाहा छैन? यसकारण हामी उहाँसँगै बप्तिस्माद्वारा मृत्युभित्र गाडियौँ र जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट बौराइनु भयो त्यसरी नै हामी पनि जीवनको नयाँपनमा हिँड्नु पर्दछ। किनकि यदि हामी उहाँको मृत्युको समानतामा एकैसाथ जोडिएका छौँ भने उहाँको बहुली उठाइको समानतामा पनि जोडिएको हुनेछौँ। The book of Romans, रोमीको किताबमा chapter 5, 5 अध्याय and the last verse, अन्तिम पदमा Paul is talking about two things. पावलले दुईटा कुरो बताउनुहुन्छ। He says, death reigned. त्यहाँनिर मृत्युले राज्य गर्यो भनेर We भन्छ। already heard. तपाईँले सुन्नुभएको छ। And then the second part it says, दोस्रो भागले भन्छ God was not satisfied that in humanity death reigned and everybody began to die one after the other. आज मानिसहरूको बिचमा आज यसले यो मृत्युले राज्य गरेर प्रत्येक मानिस आज मरिरहोस् भन्ने प्रभुले चाहनु गर्नु भएन। We all experience the first death being the consequence of sin. आज यो पापको चाहिँ आज यो परिणाम हो भनिकन हामी पहिलो मृत्युलाई हामी यसले समय बुझ्ने गर्छौँ। But the Lord said, I want to save humanity from the second death which is going to be eternal. तर प्रभुले भन्न चाहनुहुन्छ म तिमीलाई त्यो दोस्रो मृत्यु जो पनि छ जसले अनन्तसम्म लान्छ त्यसलाई म हटाउन चाहन्छु। So the Lord Jesus and His sacrifice on the cross of Calvary are grace personified. त्यसकारण आज परमेश्वरले जो पनि आज क्रुसमा प्रभुले जो पनि क्रुसमा मृत्यु सहनुभयो यसले चाहिँ आज अनुग्रहलाई बताउँदछ। It is God's unmerited favor. Bhaksin used to say multiplied by eternity. आज प्रभुको दास भक्सिङले भन्नुहुन्थ्यो यो चाहिँ परमेश्वरको जो पनि अनुग्रह छ जो चाहिँ आज गुणन आज हुँदै जान्छ। So Paul says you need to trace the grace of God as well. त्यसकारण परमेश्वर अनुग्रहलाई पनि आज हामीले चाख्नु पर्दछ। And then the question he poses in chapter 6 and verse 1. अब 6:1 पदमा जुन पनि प्रश्न त्यहाँ गरिएको छ Because God's grace is manifested towards each one of us, आज परमेश्वर अनुग्रह चाहिँ हामीमा प्रशस्त भएको कारणले shall we continue in sin के हामी पापमा so लागिरहौँ that the grace of God may abound towards us? त्यसैले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह हामीमाथि प्रशस्त हुँदै जान्छ यसरी। And then he uses this very powerful word, God forbid. तर यहाँनिर यस प्रकारले उसले यो शक्तिशाली शब्द प्रयोग गर्छ परमेश्वरले यस्तो गर्नु दिनु हुँदैन। So those of us who are struggling with this, अनि पहिलो पदला जसको चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ can we continue to sin because God's grace is abundantly available to us at all times? आज परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ सबै समयमा हामीमाथि लागिरहेको प्रशस्त छ भनिकन के हामी पापमा लागिरहौँ? Paul says, don't ever think like that. यस्तो प्रकारले सोच्नै पनि हुँदैन। God forbids that a believer should continue in sin. आज परमेश्वरले यस्तो नगरोस् कि आज मान्छे जाति पापमा लागिरहोस्। Then he goes on to tell in the book of Romans chapter 6 and verse 3, those of us who believe that we have died with Christ and buried with Him
now must walk in the newness of life. अब पावलले जोरदारको साथमा 3-4 पदमा भन्दै जान्छ, अब हामी जो कोही आज प्रभुको मृत्युभित्र गाडाजयभित्र आज गौरी उठाइमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, अब जीवनको नयाँपनमा हिँड्नु पर्दछ। A drastic change of life must be seen in each one of our lives. हामी प्रत्येकको जीवनमा चाहिँ आज नयाँ आज बदली भराइ चाहिँ आउनु पर्दछ। Once you were telling lies so easily, एकपल्ट तपाईँले सजिलैसँग झुट बोलिरहनुहुन्थ्यो, but even after knowing the Lord, तर प्रभुलाई चिनेपछि पनि you are continuing to tell lies. आज झुट बोलिरहेको छ। Then in your old life, आफ्नो पुरानो जीवनमा you lived as an hypocrite. एउटा कपी भएर तपाईँ जिरहनु भएको थियो, But even after your salvation and being born again, you still want to live as a hypocrite. आज मुक्ति पाएर नयाँ जीवन पाएर फेरि त्यही कपटी जीवन व्यतीत गरिरहनु। You don't want anybody to know what your real self is. तपाईँ आफू चाहिँ को हो भनेर तपाईँले मान्छे जातिलाई जानकारी नै दिन चाहनुहुन्छ। You struggle to keep everything under the carpet. अनि कोसिस गरेर आज कार्पेट मुनि नै त्यसलाई राख्न चाहनुहुन्छ। But Paul says, तर पावलले भन्छ don't do that anymore. यसो नगर्नु अबदेखि। You must exhibit to the world that now you are living a newness of life. अब संसारलाई तिमीले यो घोषणा गर्नुपर्छ कि एउटा नयाँ जीवन तिमीले जिरहेका छौ। Once you were smoking, एकपल्ट तपाईँ सिगरेट पिउनुहुन्थ्यो, now you must walk in the newness of life. अब नयाँ जीवनको नयाँपनमा हिँड्नुपर्छ। Once you were eating khaini, आज khaini is this. खैनी खानुहुन्थ्यो, Once you were eating pan parak, पान तर केक खानुहुन्थ्यो, now no more pan parak. अब पान पनि खानु हुँदैन। Because you are supposed to walk in the newness of life. त्यो नयाँ जीवनको नयाँपनमा हिँड्नुपर्छ नि त। Once you were taking a drink now and then, तपाईँले पहिला आज मदपान गर्नुहुन्थ्यो, now you are a new person. अब तपाईँ त नयाँ नयाँ मान्छे A हुनुहुन्छ। new person is living in your life. आज नयाँ व्यक्ति तपाईँको जीवनमा आज जिरहेको छ। 2 Corinthians 5:17. दोस्रो पन्थी 5:17 If any man be in Christ, यदि कुनै मानिस क्रिस्टमा छ he भने is a new creature. ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो। All old things are passed away. सबै पुरानो कुराहरू बितिगएका छन्, Behold, all things have become new. र सबै कुरो नयाँ भएका छन्। So if anything of your old life comes into your present life, यसको अहिलेको वर्तमान समयमा कुनै पनि पुरानो जीवन तपाईँकोमा आइरहेको छ भने what you must do? हामीले के गर्नुपर्छ? Confess it to the Lord immediately. तत्कालै प्रभुलाई यसलाई स्वीकार गर्नु। Don't try to hide it. लुकाउने कोसिस नगर्नु। Don't try to put on a garment of holiness on you. आफैलाई एउटा पवित्र पोसाकले पहिरिएको जस्तो नगर्नुहोस्। The Lord doesn't like it. प्रभुले यसलाई मन पराउनुहुन्न। Confess it to the Lord. प्रभुलाई स्वीकार गर्नुहोस् And you ask Him to forgive you. अनि प्रभुले तपाईँलाई क्षमा गरेको नि हो, तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् And ask Him to cleanse you with His precious blood. अनि उहाँको बहुमूल्य रगतले तपाईँलाई धोइदिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्नुहोस्। Scripture very clear. आज पवित्र शास्त्र स्पष्ट छ। 1 John chapter 1 verse 7. पहिला यूहन्ना 1:7 The blood of Jesus Christ, His Son, shall cleanse you from all sin. उहाँको पुत्र यीशु ख्रीष्टले तिमीले सबै पापलाई शुद्ध गर्छ। Believe this word. यो कुरा याद गर्नुहोस्। There was a professor. एउटा प्रोफेसर थियो, He used to call his butler. उसले आफ्नो बटलर बोलाउँथ्यो, And he used to tell him, उसलाई भन्ने गर्थ्यो, oh, you are always talking about so many things. You tell me how blood can cleanse a person from his sin. अब तिमीले यो कुरो मलाई घरिघरि भनिरहन्छौ, अब तिमीले आफै भन रगतले कसरी मानिसको पापलाई धोइदिन्छ। Butler was not so educated, बटलर त अशिक्षित थियो, so he didn't know what to say. अब के भन्नुलाई थाहा भएन। And this happened for many days. धेरै दिनसम्म लगातार यस्तै भइरह्यो। Then he picked up courage one day एक दिन साहस बटुलेर आयो and he said, Professor sir, अनि प्रोफेसर सर भनेको उसले भन्यो, I also want to ask you one question. म पनि तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्नु पर्यो। You tell me how water can quench thirst. आज तपाईँले भनिदिनुहोस् न, पानीले चाहिँ कसरी मान्छेको तिर्खालाई मेटाउँछ। Professor began to do this प्रोफेसरले यसो भन्नु थाल्यो, because he didn't know what to say. अब के भन्नु भन्नुलाई थाहा भएन। And then he said, तब उसले भन्यो, I may not understand how blood can cleanse sin, but I believe it. आज त्यसरी नै म पनि भन्छु कि पाप रगतले चाहिँ पापलाई कसरी धोइदिन्छ मलाई थाहा छैन, तर यसलाई म विश्वास गर्छु। Because the Bible says, the blood of Jesus Christ, His Son,
shall cleanse us from all sin. किनभने बाइबलले भन्छ आज उहाँको पुत्र यीशु ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। So beloved, wherever that oldness of life has come into your life, जब पनि तपाईँको जीवनमा पुरानो जीवन फेरि पनि आएको छ भने in your thoughts, तपाईँको विचारमा, in your words, तपाईँको बोली वचनमा, in your deeds, तपाईँको काम bring कार्यमा it to the Lord. प्रभु कहाँ ल्याउनुहोस्। Lord, I want to be cleansed प्रभु म शुद्ध हुन चाहन्छु। before I take part in the Lord's table. मेजमा भाग लिनको अगाडि This is not only at the Lord's table, it must be a continuous practice in the life of a believer. अनि प्रभु आएर मात्र होइन तर मान्छे जातिको प्रत्येक जीवनको कुरामा चाहिँ आइरहनु पर्छ। Repentance and having the forgiveness of sins is not one-time event. It's a daily experience. पश्चाताप गर्नु, पापको क्षमा हुनु यो एक दिनको अनुभव होइन तर दिनहुँको अनुभव हुनुपर्दछ। So that's what the Bible tells us. बाइबल यो कुरो भन्छ। Ye do show the Lord's death. तिमीहरूले प्रभुको मृत्युलाई घोषणा गर्छ। Lord, your death has become my death. प्रभु तपाईँको मृत्यु चाहिँ मेरो आज मृत्यु भएको छ। You all know Galatians 2:20. गलाती 2:20 मलाई थाहा छ। He is talking about the Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीहको बारेमा त्यो बताइएको Son छ। of God who loved me and gave himself for me. आज परमेश्वरको पुत्रले मलाई प्रेम गर्नु आफूलाई मेरो निम्ति दिनुभयो। And in the second part of the verse, अनि त्यो पदको दोस्रो भागमा Paul भन्छ, says, पौलले भन्छ, the life that I now live, I live by the faith in the Son of God. तर जुन जीवन म अहिले जिउँछु म चाहिँ उहाँको पुत्रको विश्वासद्वारा जिउँछु। Or in other words, अर्को शब्दमा भनौँ भने Lord, you died as my substitute on the cross of Calvary. Now you live as my substitute in this world, in this life. प्रभु तपाईँ त्यो मेरो सट्टामा क्रुसमा तपाईँ मर्नुभयो भने अब अहिलेको जीवनमा पनि मेरो सट्टामा तपाईँ जिदिनुहोस्। Because my old man, the old self, has already been crucified on the cross. किनभने पुरानो मान्छे चाहिँ अघिबाट नै आज क्रुसमा टाँगिसकेको छ। Beloved, when you come into this experience, you begin to understand that you can live a holy life. जब यो अनुभवमा तपाईँ आउनुहुन्छ तपाईँले एउटा पवित्र जीवन कसरी यापन गर्न पनि यो कुरो बुझ्दै जानुहुन्छ। You can exhibit the death of Christ in your day-to-day life. तपाईँले आफ्नो